Good morning, my dear students. Yes, so in the last class, we will now discuss one of the very important chapter in this chapter, one of the very important concept in this chapter. That concept is called journal. So in that concept, we will have discuss some of the very important topics. That is called the meaning of journal and what is the meaning of journalizing. Journal entry and that is narration and features of journal and the format of journal and next the types of journal. So these are all the very important topics we will have to discuss in the previous class. Okay. So before we are going to start the next concept, once again we will have to recall the meaning of journal. Then we go for other concepts. Right? Okay. Journal. Journal, what is the meaning of journal? That is one of the very important topic. Okay, journal, it is nothing but. So first of all, journal is derived from the French word journal, which means a day. Okay, now journal means a day book or daily record book. Okay, so this is called journal. Okay, now so in our business organization, all the transactions should be recorded in the chronological order. That is a very important thing. Okay. So journal is also called as a prime book, daily record book, first entry book, okay, etc. This is the concept is called as a journal. Okay. What is the meaning of journalizing? Okay. Journalizing is nothing but first of all it is a process or act of recording the transactions in the journal. That concept is called as a so journalizing the daily. Okay, now, so next concept is called journal entry. What is the meaning of journal entry? Journal entry is nothing but recording the transactions in the journal. That concept is called as a journal entry. Okay. What is the meaning of narration? Narration is nothing but a brief explanation about the journal entry. Okay, now, so that one we have written in the bracket. Okay, now under the journal entry, that concept is called so narration. It is a brief explanation about the journal entry. Okay, now that one we have to write within the brackets under the journal entry. Okay, now so that is called as a narration of daily entry. Okay, now and the features of journal entry because the journal is a prime or first entry book or a daily record book that all the transactions should record in the chronological order. Okay, now so these are all the very important features and the types of journal entry. There are two very important types. One is called simple journal entry, another is called as a compound journal entry. Simple journal entry there are two very important accounts are involved. One is debit account or credit account, or debit aspect or credit aspect. Okay, now there are two very important accounts are involved. That concept is called as a simple journal entry. Okay, what is the meaning of compound journal entry? Compound journal entry is nothing but so more than one accounts are involved, either your debit aspect or credit aspect. Okay, now that concept is called as a compound journal entry. These are all the very important two types of journal entry. Okay. Next format of journal entry serial number particular so ledger folio debit to matte credit. Okay, this is the format of journal. Okay, so today we will have to start one of the today we will have to start the problems regarding to the journal. Okay, yes, before we are going to start the problems, okay, first we will have to recall some rules, debit and credit rules. Okay, that debit and credit rules is very essential for solving the journal entry problems. Okay, journal problems, right? First there are five very important rules there. Okay, now the first one is called. Okay, now so increases in asset is debited. You already ಹೇಳಿದ್ವಿ debit ಮತ್ತೆ credit rules. ಈ rules ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. Okay, now ಹಾಗಾಗಿ that entries that rules is very important. Okay, now increases in asset is debited, decreases in asset is credited. Okay, now asset value increase ಆದರೆ debit, asset value decrease ಆದರೆ credit. Okay, now increases in asset is debited, decreases in asset is credited. Increases in expenses is debited, decreases in expenses is credited. Increases in liabilities credited, decreases in liabilities debited. Increases in capital is debited. Okay, now increase in capital is credited, decreases in capital is debited. Okay, now increases in income is credited, decreases in income is debited. Okay, now so these are all the very important major rules. Okay, now it is very essential for solving the journal entry problems. Okay, increases in asset is debited, decreases in asset is credited. Increases in expenses is debited, decreases in expenses is credited. Okay, now increases in
capital is credited, decreases in capital is debited. Increases in liability is credited, decreases in liability is debited. Increases in income is debited, decreases in income is credited. Okay, so this is one of the very important rules we have to apply for solving the journal entries. Okay, irli ee one rules anna nanu last ali chapter last idralli 3 or 4 class ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೊ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬರೆದಿದೆ, ಬಯರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಯರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏಕೆಂದ್ರೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ, ಜರ್ನಲೈಸ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್, whatever it is. ಓಕೆನಾ, ಸೊ that topic is very important. ಓಕೆನಾ, ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆನಾ, 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು. ಓಕೆನಾ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ 100%. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೊ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಜರ್ನಲೈಸ್ the following transactions. Journalize the following transactions in the books of Mr. Ganesh. Journalize the following transactions in the books of Mr. Ganesh. Here, transaction number 1/1/2012. 1/1/2012. Mr. Ganesh commenced business with cash rupees 60,000. 60,000. This is the first very important transaction. Okay, ನೋಡಿ, 1/1/2012 Mr. Ganesh 1/1/2012 Mr. Ganesh commenced business with cash rupees 60,000. ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಣೇಶ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ? 3/1/2012 paid into bank rupees 20,000. ಓಕೆನಾ, 3/1/2012 paid into bank. ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ paid into bank rupees 20,000. ಓಕೆನಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5/1/2012 purchased goods for cash. rupees 20,000. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ? 5/1/2012 ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 20,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳತಕ್ಕಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಾಗಿದೆ? 6/1/2012
Okay, purchased goods for sold goods for cash. Sold goods for cash rupees 25,000. Sold goods for cash rupees 25,000. Next 28/1/2012 paid salaries rupees 5,000. Paid salary rupees 5,000. Next last transaction, bought furniture for cash 29/1/2012 bought furniture for cash rupees 5,000. So ನೋಡಿ, this is the problem. This is a simple problem. Okay, 12 marks ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಎತ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, journalize the foreign transactions in the books of Mr. Ganesh. Journalize the foreign transactions in the books of Mr. Ganesh. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಕೆಲವೊಂದಾರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಗಣೇಶನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಾರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ. 1/1/2012 Mr. Ganesh commenced business. 1/1/2012 ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಅವರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ rupees 60,000, 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಅಲ್ಲ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲೀನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3/1/2012 paid into bank. ಏನ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ paid into bank rupees 20,000. ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು 20,000 ರೂಪಾಯಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5/1/2012 purchased goods for cash. ಓಕೆನಾ? ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ 20,000. 20,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳತಕ್ಕಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6/1/2012 sold goods for cash rupees 25,000. ಓಕೆನಾ? 25,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳತಕ್ಕಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28/1/2012 paid salary rupees 5,000. ಯಾರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 29/1/2012 bought furniture for cash rupees 5,000. 5,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳತಕ್ಕಂತ ಫರ್ನಿಚರ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. bought is nothing but BOUGHT bought ಇದೆಯಲ್ಲ, so this is called bought ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. bought ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್, sold ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? sold ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್, bought ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ನೋಡಿ, ಇದೆಯ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಫಾರ್ ಯು, ಇನ್ನೊಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ journal entries in the books of Mr. Ganesh. Journal entries in the books of Mr. Ganesh. This is credit, within the bracket we have to write rupees. This is debit column, within the bracket we
you are right, that is rupees. Okay, this is ledger folio. Okay, enta folio, ledger folio. This is date column. Okay, next this is particulars column. Particulars, this is the format of journal. Okay, this is the format of journal. Journal entries in the books of Mr. Ganesh ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ, ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿರಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಕಾಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇರಲಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಜಮಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಈಸಿ ಜಮಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಬೇಡ. ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, 1/1/2012. ನೋಡಿ, ಸೊ 1/1/2012, 1/1/2012. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ commenced business with cash rupees 60,000. ನೋಡಿ, Mr. Ganesh commenced business with cash rupees 60,000. Okay na? You know, Mr. Ganesh was commenced business na with cash. Cash ali cash ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ rupees 60,000. ಈಗ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು. Okay na? ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂತ. Okay na? Cash. Cash asset ಆ liability na? Cash is an asset. Okay na? Asset rule ಏನಿರುತ್ತೆ, increases in asset is debited. Okay na? Increases in asset is debited. You know, cash ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂತ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರ್ಕೊಂತ, ಅದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? increases in asset is debited, so that's why cash account debit, cash account debit, cash account debit. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಬ್ಬ ಓನರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಬರಲಿ, ಅದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? increases in capital is credited, decreases in capital is debited. ಇವನು ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಬಂದ ಅಂದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ so that is Ganesh, being Ganesh commenced business ಇಷ್ಟು ಬರದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 ಅಥವಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್? 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಬಿಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಲೈನ್ ಇದು ಬರದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 60,000. ಅದೇ ಲೈನ್ ಬರೀಬಾರದು. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು commenced business with cash. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್, ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. increases in asset is debited. ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ increases in capital is credited and decreases in capital is debited. ಓಕೆನಾ?
ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆನಾ increases in capital is credited decreases in capital is debited ಅದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಮುಗಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ increases in asset is debited so that's why cash account debit ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ increases in capital is credited okay decreases in capital is debited okay ಇದು increase ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ is completed clear okay so this is the first one the cash account debit to capital account to ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬಾರದು ಓಕೆನಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಟು ಅಂತ ಬಂದು ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3/1/2012 ಡೇಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ 3/1/2012 ಓಕೆ ಏನಿದೆ paid into bank rupees 20,000 paid into bank ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಓಕೆನಾ paid into bank ಎಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿನ ಅಸೆಟ್ ಓಕೆನಾ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಾ ಓಕೆನಾ ಏನಾಗಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ paid into bank ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆನಾ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಾ ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು really ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು to cash account being cash paid in the bank ಅಥವಾ being paid in the bank ಎಷ್ಟು 20,000 debit 20,000 credit clear up paid into bank ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಅಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಡ್ಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಸೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ increases in asset is debited cash or bank ಎರಡು ಕೂಡ ಅಸೆಟ್ ಓಕೆನಾ paid into bank ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗ ರೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ increases in asset is debited bank account debit okay ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು decreases in asset is credited ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಆ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ decreases in asset is credited to cash account 20,000 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿದೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆನಾ so it is decrease in asset is credited bank account debit bank asset increase in asset is debited 20,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆನಾ ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ decreases in asset is credited so being paid into bank okay this is the second very important transaction okay next ಮೂರನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಐದನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ fifth one 5/1/2012 ನೋಡಿ purchase goods for cash ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ
ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನ ಹಾಗೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಓಕೆನಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿನ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಓಕೆನಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆನಾ being purchased goods for cash yes to 20,000 debit 20,000 credit are you clear purchase or goods for cash ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬರಬೇಕು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇನಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬರಬೇಕಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 20,000 ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 6-1 6ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬಂತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಬಂತು ಏನು ಬಂತು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿನ ಅಸೆಟ್ increases in asset is debited ಹಂಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಓಕೆನಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸೋಲ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇನ್ಕಮ್ increases in income is debited decreases in income is increases income ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ sold goods for cash rupees 25,000 ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಬಂದಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ increase in asset is debited ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಈಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ increases in income is credited decreases in income is debited ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ increase increase in income is debited credited ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರಾ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 25,000 ಡೆಬಿಟ್ being sold goods for cash ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನರೇಶನ್ ಅಂತ ಓಕೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ನರೇಶನ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ನರೇಶನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ increase in asset is debited ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ sold goods for cash ಓಕೆನಾ ಈಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿ sold goods for cash ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ ತಾನೆ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು increases in asset is debited ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೇಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓಕೆನಾ increases in income is credited ಓಕೆನಾ to sales account 25,000 okay so this is what we call journal entries okay so next in the remaining two transactions ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ so next two transactions ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ
ನೋಡಿ 28 28 ತಾರೀಕು 28/1/2012 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ paid salaries ₹5000 ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ increase in expenditure is debited ಆವಾಗ that is salaries account debit salary account debit ಓಕೆನಾ 2 ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಹಂಗಿದ್ಮೇಲೆ decreases in asset is credited to cash ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5000 debit 5000 credit being paid salaries are you clear paid salary ಬದಲಿಲ್ಲ ₹5000 salary ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ increases in expenditure is debited so that's why salary account debit that's why salary account debit DR debit next salary ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆನಾ to cash account decreases in asset is credited being paid salary okay next 29 last very important transaction 29/1/2012 okay what do you bought furniture for cash furniture bought ಅಂದ್ರೆ ಏನು purchase ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು purchase ಮಾಡಿದೀವಿ furniture okay so furniture na purchase ಮಾಡಿದೀವಿ ಓಕೆನಾ furniture asset ಆ liability na asset asset ಮೂಲ ಏನಿರುತ್ತೆ increases in asset is debited ಹಂಗಾಗಿ furniture account debit furniture account debit ಈಗ furniture ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದ್ರ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಬೇಕಾ ಬರಬೇಕಾ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಓಕೆ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ 5000 ಡೆಬಿಟ್ 5000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ within the bracket we have to write the narration being bought furniture for cash are you clear this is what we call being bought furniture for cash clear ನೋಡಿ bought furniture for cash ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ furniture asset ಆಗಿದೆ asset ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ increases in asset is debited ಹಂಗಾಗಿ furniture account debit ಓಕೆನಾ furniture for cash furniture ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ decreases in asset is credited to cash account okay being bought furniture for cash ಓಕೆನಾ so ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ what we call simple journal entries one account debit ಆಗಿ one account credit ಆಗಿದೆ that's called as simple journal entry ಆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋಣ ಇಲ್ಲಿ being paid salary being bought furniture for cash being purchased goods for cash ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ narration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ what is narration brief explanation about the journal entry that concept is called narration that one we have to write in the within the bracket ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ that's called as a narration so this is the simple problem it is very easy clear so ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಜಿ ಆಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಕಮೆನ್ಷನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರೇಸ್ ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು increases in asset is debited cash account debit to capital account ಓಕೆನಾ paid to bank account debit to cash account purchase of goods for cash purchase account debit to cash account sold goods for cash account debit to sales account paid salary account debit to cash account bought furniture for cash account debit to cash account ಓಕೆನಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಪಕ್ಕಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 100% ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ 100% ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು
ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಜರ್ನಲ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ we will have to start another one of the very important problem regarding to the journal entry. Okay, thank you.